میں اسکول سے آئی تھی تو دادوں کی طرف جا رہی تھی تو ان دونوں نے میری بازو کھینچی تو اپنے کمرے میں لے کے گئے تو انہوں نے پھر بدتمیزی کی تو پھر انہوں نے مجھے ڈرایا بھی تھا. انہوں نے بدتمیزی کیا کی انہوں نے بیٹا آپ کے پاجامہ ساتھ؟ اتار کے انگلیاں ماری. تو آپ اس وقت شور نہیں کیا؟ انہوں نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا. آپ کے ساتھ گندا کام بھی کیا انہوں نے؟ جی. ان کے لوگوں کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں. کافی سارے لوگ ان کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیس واپس لے لو، آپ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو. تو ہم نے کہا کہ مجرم بھی ہے اور مجرم پیش بھی کریں. ایک تو انہوں نے ایک مجرم کو پکڑایا ہوا ہے، دوسرا فرار ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کاؤنٹر. ناظرین، لاہور تھانہ ساندہ کی حدود میں ایک ہوا کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا گیا. آج بچی کی فیملی نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمیں ریکویسٹ کی کہ پولیس کوئی ادارہ ہماری بات نہیں سن رہا اور ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اگر کیس واپس نہ لیا تو آپ پہ کاروائی الٹا کی جائے گی. تو ہم جب ان کے گھر پہنچے تو عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا کہ ایک 10 سالہ بچی آپ کے سامنے جو کیمرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، 10 سالہ بچی کو جو ابھی وہ سکول جانے کی جس کی عمر ہے، کھیلنے کی عمر ہے، اور اس کو اس طرح اس کے ساتھ زیادتی کا نشانہ اس کو بنایا گیا، اس کے ساتھ درندگی کے پہاڑ توڑ دیے گئے. بچی کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرح پیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن نام بتائیے گا. آسیہ مشتاق. تو میری بہن آپ یہاں پہ رینٹ پہ رہتے ہیں؟ جی ہاں، ہم رینٹ پہ رہتے کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ 12 سال سے. 12 سال سے. تو جن لڑکوں نے آپ کی بچی کے ساتھ درندگی کی وہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ وہ اوپر کوارٹر میں رہتے ہیں. وہ اوپر کوارٹر میں رہتے ہیں؟ جی ہاں. رینٹ پہ رہتے ہیں وہ بھی؟ جی ہاں، وہ بھی رینٹ پہ ہیں. تو یہ کیا معاملہ پیش آیا، کس طرح بچی ان کے ہتھے چڑھ گئی؟ بچی اسکول سے آئی ہے، ان کے پاپا ان کو اسکول سے لے کر آئے ہیں تو بچوں نے یونیفارم چینج کی اور اپنی دادوں کی طرف چلی گئی ہے. دادو کہاں پہ رہتی ہے؟ دادو ان کے اوپر تیسرے فلور پہ رہتی تھی. یعنی کہ آپ نیچے رہتی ہیں، دوسرے فلور پہ وہ لڑکے رہتے ہیں اور تیسرے فلور پہ ان کی دادو رہتی ہے؟ جی ہاں، تیسرے فلور پہ دادو رہتی ہیں. اچھا، تو پھر جب یہ دادو کے پاس سے واپس آئی ہیں تو یہ گھبرائی ہوئی تھی. اس کا چہرہ بھی لٹکا ہوا تھا، چہرہ ریڈ بھی تھا، آنکھیں بھی لال تھی، پسینے کی بھری ہوئی تھی اور یہ عجیب سے چل کر آئی ہے جیسے اس کے ساتھ چلا نہیں جا رہا تھا. تو آپ نے پوچھا نہیں کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا بیٹا آپ کو کیا ہوا، کہیں آپ گرے تو نہیں، چوٹ تو نہیں لگے، کسی نے آپ کو دھکا تو نہیں دیا؟ اس وقت اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. آہستہ آہستہ سلو میں بات کر رہی تھی، مما کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں. تو جب یہ چل رہی تھی نا تو اس کے چلنے کے انداز طریقے غلط تھے. آتے ہی اس نے جب کپڑے چینج کیے تو میں نے اس کے کپڑوں کو دیکھا تو کپڑوں سے لگ رہا تھا جیسے برا کیا، کسی نے پکڑا ہے، اس کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے. تو اس کے بعد بھی بچی نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ پھر جب آپ کو شک ہو گیا؟ میں پوچھتی رہی ہوں پیار سے لیکن بچی کچھ بتا ہی نہیں پائی. تو آپ کو کتنے دنوں بعد پتا چلا؟ ٹھیک 8 دن کے بعد. کس طرح پتا چلا، کس نے بتایا آپ کو؟ یہ رات کو بچی سوئی ہوئی تھی نیند میں، تو سوئی ہوئی تھی تو اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس آدمی آئے ہوئے ہیں، اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ برا بھلا کر رہا ہے. اس کے چہرے کا رنگ، اس کا حلیہ، اس کا چہرہ، مطلب اس وقت بالکل طبیعت چینج تھی. اس کی بہن نے اس کو دیکھا ہے اس طرح تو پھر اس نے اس کے اوپر پانی پھینکا اور اٹھایا، اس کو پانی پلایا اور اس نے پوچھا بیٹا صبا آپ کو کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ صبا اپنی بہن کے گلے لگی ہے اور پھر اس نے سب کچھ اپنی بہن کو بتا دیا. اور پھر بڑی بیٹی نے مجھے بتایا کہ ماما صبا کے ساتھ یہ کچھ ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا، جس کا ہمیں شک پہلے دن سے ہی تھا. ناظرین، میں بچی سے بات کروں گا اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملہ بچی کے ساتھ پیش آیا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ صبا مشتاق. اچھا بیٹا، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ میں اسکول سے آئی تھی تو دادوں کی طرف جا رہی تھی تو ان دونوں نے میری بازو کھینچی تو اپنے کمرے میں لے کے گئے تو انہوں نے پھر بدتمیزی کی تو پھر انہوں نے مجھے ڈرایا بھی تھا. انہوں نے نہیں، بدتمیزی کیا کی؟ آپ کو کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا اگر کسی کو بتا دیا تو آپ کو اور آپ کے ماں باپ نہیں، کو بدتمیزی کیا کی انہوں نے بیٹا آپ کے پاجامہ ساتھ؟ اتار کے انگلیاں ماری. تو آپ اس وقت شور نہیں کیا؟ انہوں نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا. آپ کے ساتھ گندا کام بھی کیا انہوں نے؟ جی. تو پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر کیسے آئی؟ وہ نیچے خود چھوڑ کے گئے تھے. نیچے خود ہی پھر چھوڑ کے بھی گئے ہیں؟ جی. تو بیٹا اپنے مما کو بتانا تھا نا، نیچے آ کے بتایا نہیں آپ نے؟ نہیں. تو میری بہن، جب آپ کو پتہ چلا کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو آپ نے پولیس کو نہیں کانٹیکٹ کیا؟ ہم نے 15 پہ کال کی ہے
तो 15 जैसे ही कॉल किया वो हमारे घर में आए हैं। आते ही उन्होंने हमारी बच्ची को उठाया है और गलत तरीके से बात की है, गलत तरीके से बात करने क्या लगे। गलत तरीके से बात की? हमारी मुहाफिज है, हम इनको अपना मुहाफिज समझते हैं, तो जब ये ही हमारे साथ ये रवैया इख्तियार करेंगे तो हम किसके पास जाएं? बच्ची इस लेटी हुई थी तो आते ही उन्होंने कहा कि बच्चे खड़े हो, आप खड़े हो, आप कॉल करके आप लेटे हुए हो, हमें बताओ आपके साथ क्या हुआ, कैसे किया, कैसे पकड़ा, कैसे पजामा उतारा, किस तरह उन्होंने आपकी टांगें पकड़ी। यानी कि इस तरह के बेहुदा सवाल करने शुरू कर दिए। इस तरह के घटिया सवाल करना शुरू। लेडीज नहीं थी साथ उनके? उनके साथ कोई लेडीज़ नहीं थी। जबकि हमारे डीआईजी साहब का कहना है कि कोई भी अगर लेडीज़ का केस होता है, कोई ज्यादती का इस तरह का कोई लेडीज़ का केस होता है, तो उस पे लेडीज़ जो है पुलिस वो जाएगी, वो ही तफ्तीश करेगी, वो ही लेडीज़ से पूछेगी। लेकिन कहाँ पे गए हमारी पंजाब पुलिस के रूल कि आज एक पुलिस वाला मर्द आके बच्ची के साथ उसकी ममा के सामने उससे बेहुदा सवाल कर रहा है। ये इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है डीआईजी साहब। फिर हमें कहा जाता है कि जी आप इदारों के खिलाफ बोलते हैं, हम अपने इदारों के कतन खिलाफ नहीं है, लेकिन चंद ऐसी काली भेड़ें जो इस पुलिस के अंदर है, उनसे हमारा जो मुआशरा है वो महफूज नहीं है, उनको नकेल डालने की ज़रूरत है। अच्छा, तो फिर उसके बाद बच्ची को फिर थाने लेके गए? जी हाँ, फिर थाने लेके गए, वहाँ जाकर भी इसके साथ इस तरह की बातें जब करते। बच्ची को आके पूछा है तो बच्ची ने फिर बताया कि कहाँ पे मेरे साथ हुआ है? जी हाँ, बच्ची ने बताया है। तो फिर जब हम वहाँ पर थे, वहाँ पर भी यही सवाल करते रहे। यहाँ से उसके रूम में लेके गए फिर? जी हाँ, उसके रूम में लेकर गए हैं और कहा कि वो उसका कमरा दिखाओ, कौन सा उनका कमरा है। तो बच्ची ने कमरा दिखाया कि ये उनका कमरा है। तो दरवाज़ा बजाया तो आदमी निकले थे, उन्होंने फ़ौरन पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा तो उन्होंने कहा कि सर जी 1 मिनट मेरी बात सुने, मुझे पहले कॉल कर लेने दे। उन्होंने कॉल मिलाई, एसएचओ को कॉल करके कहा कि ये हमारी बात सुने। उन्होंने बात सुनी है तो उन्होंने कहा कि ये हमारा अपना ही बंदा है, इसको ऐसे ना ले जाएं। फिर वो उसको आराम से तरतीब से लेके गए हैं और बच्ची को और इसके पापा को बड़ी बदतमीज़ी के साथ बैठाकर लेकर गए हैं और घटिया घटिया बातें बोली। यानी कि बजाय के इनको इज्जत देने के बजाय मुजरम को इज्जत दी जा रही है। हाँ जी, मुजरम को इज्जत दी जा रही है और हमें जलील किया जा रहा है। और जब थाने लेके गए हैं वहाँ पे क्या रवैया इख्तियार किया गया आपके साथ? वहाँ पर भी यही रवैया था उनका। उनका कहना था कि आप लोग बच्चियों की इज्जतें उछालते हो पैसों की खातर, क्योंकि हमारे साथ उस वक्त मल्ले वाले थे, क्योंकि मल्ले वालों को पता था ये दरिंदे यहाँ पे रह। आपके साथ इसलिए ये रवैया इख्तियार किया गया कि आप गरीब लोग हैं? हम गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग पैसा लेने की खातर अपनी बेटियों की इज्जतों को उछालते हो। एफआईआर हो गई बच्ची की जो उनके खिलाफ? जी, उन्होंने 23 तारीख को काटी थी, वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन मेडिकल हो गया? मेडिकल नहीं हुआ। उसकी वजह क्या, क्यों नहीं हुआ? एफआईआर भी उन्होंने वो नहीं काटी जो बच्ची के साथ हुआ था और मेडिकल उन्होंने होने ही नहीं दिया। उसकी वजह क्या, क्यों नहीं मेडिकल होने दे? कहते हैं कि अगर आप मेडिकल करवाओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेडिकल अगर होगी तो इसके साथ पहले मेडिकल ले जाने वाले जो लोग लेकर जाएंगे, इसको इस तरह पकड़ेंगे, इसके साथ ये करेंगे वो करेंगे, फिर इसको जब ऊपर ले जाया जाएगा, ऊपर पहुंचाया जाएगा, ऊपर वाली टीम के ऊपर हवाले किया जाएगा, वो भी इसके साथ गलत रवैये करेंगी, इसका इस्तेमाल करेंगी, बुरा भला करेंगी, फिर जाके यानी कि आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप केस को वापस ले लें? जी हाँ, हमें डराया और जा। जो मुल्ज़मान है उनकी तरफ से भी कोई आपको धमकियाँ मिल रही हैं? उनके लोगों की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं। काफ़ी सारे लोग उनके आते हैं, कहते हैं कि आप अपना केस वापस ले लो, आप हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो। तो हमने कहा कि मुजरम भी है और मुजरम पेश भी करें। एक तो उन्होंने एक मुजरम को पकड़ाया हुआ है, दूसरा फ़रार है। तो आप क्या कहना चाहती हैं हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा को, कि जो खुद एक औरत है, और हमारे डीआईजी साहब जो आला अफसरान है और सीसीडी के जो आला अहदेदारान है, क्या अपील करना चाहेंगे? हम उनके साथ यही अपील करना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ आला साहिबा, आप भी बेटियों वाली हैं, हम भी बेटियों वाली हैं, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। बात हमारी बेटियों की नहीं, बात हमारी कौम की बेटियों की है। अगर आज हम अपनी बेटियों की सेफ्टी नहीं चाहेंगे तो बाकी बेटियां हमारी सेफ़ नहीं रह सकेंगी। और सीसीडी वालों को भी यही पैगाम है मेरा कि हमारी बेटियों को इज़्ज़त दिलवाई जाए, क्योंकि ये दरिंदे जिनको आज माफ़ कर दिया तो ये कल किसी और बेटी के साथ दरिंदगी करेंगे। नाजरीन, मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी माँ को कि जो इतनी धमकियाँ मिलने के बावजूद अपनी बेटी, क्या कौम की सारी बेटियों के लिए आवाज़ बन के खड़ी है कि अगर आज मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया तो आने वाली कई लोगों की बेटियों को जो है समझे कि उनकी इज़्ज़त बच जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।